Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी खुश आमदीद। मैं तुहाडा मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त ਚੱਕ नंबर 110 7R तहसील चीचा वतनी ज़िला साहिवाल दे विच मौजूद हाँ। अज असीं गुफ्तगू करांगे कि चीचा वतनी नूं चीचा वतनी क्यों कहिंदे ने, लोगों ने इस बारे की किया है। साडे नाल मौजूद ने पंजाबी दे मशहूर शायर स्कॉलर मास्टर इमदाद हुसैन। वो असीं उन्होंने अज पुछदे हाँ कि वो इस बारे अपनी की राय देंदे ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मास्टर जी की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह दा बड़ा एहसान है जी बार साहब। मास्टर जी चीचा वतनी के बारे मुख्तलिफ असी सुनिया है कि कोई कहता इस तरह नाम बनया, कुछ कहता इस तरह नाम बनया। तुहाडा चूँकि ताल्लुक चीचा वतनी नाल है, तुसीं सानू दसो अज कि तुहाडी राय के मुताबिक की चीचा वतनी का नाम किवें बनया? जी बहुत मेहरबानी, तुसीं मैनूं मान बख्शिया ते मैं इस मौजू ते गल कर सकां। किबला अर्ज़ है कि चीचा वतनी की वजह तस्मीया यानी इहदा नाम रखने की वजह जी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बयान की है। ये बहुता कदीम शहर कोई नहीं, ठीक है, नवा शहर है। ते असल चीचा वतनी जिन्हों अजकल पुरानी चीचा वतनी कहा जाता, रावी के ऐन कंढे के उत्ते है, जिहड़ा बूरे वाला तो फैसलाबाद नूं रोड जांदा वा, वो रावी के पुल के बिल्कुल करीब उस वक्त इस वक्त आबादी जिहड़ी आ उन्होंने पुरानी चीचा वतनी कहा जाता। बिल्कुल। ये बारे जी मुख्तलिफ रायां लोगों दियां सामने आईयां। अच्छा। एक तो ये राय कि जी कमाल ते जमाल दो भाई सी। कमाल चीचा वतनी तो तकरीबन शुमाल वाले पासे, शुमाल वाली साइड ते तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले ते कमालिया एक बहुत ही कदीम शहर। जी जी। कुछ लोगों का ख्याल है कि कमाल ते जमाल दो भाई सी ते कमाल दे नां ते कमालिया बन गया ते जमाल जिहड़ा सी वो चूंकि चाचा सीगा कमाल दे बच्चों का, ते वो बच्चे कमाल दे अक्सर कहंदे रहिंदे सी वो रावी दे जनूब वाले पासे रहिंदा सी। अच्छा। ते अक्सर बच्चे कहंदे सी असीं चाचे वतनी कोल जाना, चाचे दी वतनी कोल जाना। ठीक है। लेकिन ये जबार साहब इस गल नूं इन्नी पजीराई नहीं मिल सकती इस लिहाज नाल कि इसकी वजह है कि कमालिया कदीम शहर है। अच्छा। और चीचा वतनी हजे कल की गल है। तारीख के लिहाज नाल अगर देखा जाए तो चीचा वतनी एडा पुराना शहर कोई नहीं। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इत्थे करीब ही एक चक है जी 115 7R। अच्छा। उत्थे कहंदे आ कि चच बलोच, अच्छा चच बलोच रहिंदे सी ते उन्हां दी वजह नाल इस इलाके नूं या इस जगह नूं चीचा वतनी कहा जाण लग पिया। एक ख्याल ये भी पेश किया गया किसी साइड तो कि जी इत्थे गुजरां दी एक गोत हुंदी है चेची, और कुछ गुजर लोग ये दावा करते हैं कि ये चेची गुजरां दी वजह नाल ये इस जगह का नाम चीचा वतनी पिया। ठीक है। जबकि अगर हकीकत भी देखा जाए, अगर चीचा वतनी ना पिया भी होवे तो कदीम तारीख के विच कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिलता कि इत्थे गुजरां दी अक्सरीयत होवे या चेची कौम की अक्सरीयत होवे, ठीक है, या चच बलोचां की अक्सरीयत होवे। अच्छा। ठीक है, चंद एक घर जरूर होणगे, लेकिन वो चीचा वतनी की मौजूदा जिहड़ी सिचुएशन है इत्थों दूर सी। जिहड़ा बंदा इन्हां चीज़ के ज़हन दे विच ख्याल है ना जी, ये सारे जो मैं दस रहा हाँ ये वजह तस्मीया है दी, ये सारे मफरूज़ियां ते मबनी है। मैं जिहड़ी गल पेश कर रहा हाँ, जिहड़ा मेरा ख्याल है उहदे मुताबिक तुसीं और एक करीने क्यास भी है, तुसीं महसूस करोगे कि गल बनदी जुड़दी है। वो इस तरह कि ये इलाका जिहड़ा ये घट आबादी वाला इलाका सी, और दरिया की मंड ते जिहड़े कुछ लोग रहिंदे सी, ये पत्तन भी सी इस जगह ते। इत्थों कश्तियां दा पुल भी बनया रहा, बाद दे विच पहले कश्तियां ते वैसे दरिया पार किया जाता सी। अच्छा। ते ज़ाहिर है जिथे पत्तन हुंदा उत्थे कुछ ना कुछ वो जिहड़े मलाह हुंदे आ, मुहाने हुंदे आ, उन्हां दे घर तां जरूर होणगे। मेरा जिहड़ा मफरूज़ा वा या ख्याल है उहदे मुताबिक ये आ कि
ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ, ਚੂੰਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਉਚੇਚਾ ਵਤਨੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਚੇਚਾ ਵਤਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਾਂ ਪੱਖਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੱਖਰ ਲਈਆ ਜਾਂ ਝੰਗ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੁਲਕ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਚੇਚਾ ਵਤਨੀ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਗੱਗੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਵਾ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਰਫ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਨੂਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਟਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਮਰਪੁਰ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਾਂਗਾ ਬਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ 2-3 ਦਫਾ। ਉਹਦੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਸੀ। ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਉਤਰ ਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਊ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਟਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਉਰਫੀਅਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਅੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲ ਮਾਰੂਫ ਦਾ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਹੋਵੇ। ਫਲਾਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਕੇ ਕੌਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਬੱਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਘੋੜੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਘੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਪੱਤਨ ਤੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਉਚੇਚਾ ਵਤਨੀ ਆਇਆ। ਉਚੇਚਾ ਵਤਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਚੇਚਾ ਵਤਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਚੇਚਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੇਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੇਚਾ ਵਤਨੀ। ਔਰ ਚੇਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਸਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਰੀਨੇ ਕਿਆਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਕੂਅ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਸ਼ਰਕ, ਮਗਰਬ, ਸ਼ੁਮਾਲ, ਜਨੂਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਲਾਹੌਰ ਬੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵੈਗਨਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਜਾਂ ਮੰਟਗੁਮਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮਗਰਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੜੱਪਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਔਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਕਦੀਮ ਤਾਰੀਖੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਬਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਚੀਚਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਕੂਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਨੇ ਆ ਜੀ।
ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਚੌਕ ਆ, ਚੌਕ ਲਾਹੌਰ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗ੍ਰਾਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫੋਰਟਾਬਾਦ ਰੋਡ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 136 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਜਨੂਬੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਬੂਰੇਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਜਾਂ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮਗਰਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀਓ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਮਾਲੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਥੋਂ? ਕਮਾਲੀਆ ਜੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸ਼ਮਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੋਂ ਔਰ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਾਰੂਫ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਏ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੜਕੇ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਨ। ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਰਾਏ ਅਮਨ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਏ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰਾਏ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਯਾਤ ਆ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਏ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਇਕਬਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮਾਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ੇਰ ਲੰਗੜਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਰ ਇਕਬਾਲ ਲੰਗੜਿਆਲ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨੁਮਾਨ ਲੰਗੜਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਗੜਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਗੜਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਛੇੜ ਦਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਲੰਗੜਿਆਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਨਿਗੜਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਿਗੜਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੀਬੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਬੀੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘੋੜਾ ਪੀੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਿਆ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਤਫਿਕ ਐਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਿ ਘੋੜਾ ਬੀੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਘੋੜਾ ਪੀੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ। ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਬੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੀੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਠੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਬੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੰਗੜਿਆਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੰਗੜਿਆਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਔਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਈ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਨਹਿਸਾਰ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੰਸਲਿਕ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਆ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਆ। ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ, ਉਪਜਾਊ ਸਾਡੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰਈ ਜਿਨਸਾਂ ਯਾਨੀ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਹ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਆ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜੀਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਖੀਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹਦੂਦ ਕਿੰਨੀ ਕੇ? ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਆ। ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ। ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਦਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਜੰਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਾਦ ਫਤਿਆਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਦਾਦ ਫਤਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੰਗਲ, ਔਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਮਗਰਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਕੱਸੋਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਸੋਵਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 11,000 ਤੇ ਕੁਝ 537.7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਕੜ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆ। ਰਕਬਾ ਜੀ, ਰਕਬਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਰਕਬਾ। ਯਾਨੀ 11,537.7 ਏਕੜ ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਹਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੈਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ 10 ਚੱਕ ਓਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਇਹਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜੰਗਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਿਪੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਡਿਪੂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਨੂਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆਬਾਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਆਬਾਦੀ ਜਨੂਬ ਸਾਈਡ, ਜਨੂਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੀ ਇਫਾਦੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਜਨੂਬੀ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। 10 ਚੱਕ ਤੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਏ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਸੂਆਂ ਚੋਂ ਖਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਤਾਈਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਡ ਬੱਲੋਕੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਲੋਅਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ। ਅੱਛਾ, ਲੋਅਰ ਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਵਾਇ ਜਾਂ ਸੂਏ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਹ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਮਾਲ ਜਾਂ ਜਨੂਬ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਜੀ ਨਹਿਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾਈਂ ਜਾਨਿਬ, ਹਾਂ, ਦਾਈਂ ਜਾਨਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ, ਜੀ ਜੀ, ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਈਂ ਜਾਨਿਬ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਈਂ ਜਾਨਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲੱਗਦਾ, ਆਰ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈਟ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਰਿਵਾਇ ਜਾਂ ਸੂਏ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਐਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਫਟ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 110 7R ਯਾਨੀ 7R। 7 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? 7 ਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਹੀ ਹੈ।
सत तो मुराद की 7 नहीं 7 तो हो गया जी। ये मतलब पहले एक भी कोई हैगा? जी पहले एक 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 6 आवर 7 आवर अच्छा वगैरह वगैरह ठीक है 8 आवर तक। ठीक है इसी तरह 10 आवर भी शायद है। इसी तरह लेफ्ट साइड ते 1L 2L 3L 4L 5L और साढ़े बराबर ते 12L आ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। अच्छा 11L 12L 9L ਇਹ ਰਜਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਰ 1913 ਜਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ। अच्छा ਸਨ 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1898 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 1913 ਜਾਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਚੂੰਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਕਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀਗਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਵਾ 110 7 ਆਰ ਇਹਨੂੰ ਓਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਡ ਲੋਕ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ? ਜੀ ਜੀ 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਓਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਓਡਾਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਓਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਬਾਂਗਰੂ ਓਡ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 2-2 4-4 ਕਿੱਲੇ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਤੇ। ਨਹਿਰ ਪੱਟੀ ਆ ਖੱਟੀ ਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੱਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਜਫਾਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਹਿਰ ਖੱਟੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੱਕ ਓਡਾਂ ਵਾਲਾ ਵਗਦਾ, ਇਹਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਈ ਚੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਡਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕੋਲ ਵੀ 28 ਚੱਕ ਓਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਖਤਤਾਮੀਏ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਲਿਆਈਏ, ਇਸ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਚੇਚਾ ਵਤਨੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਚੇਚਾ ਵਤਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਚੇਚਾ ਵਤਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਔਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਗ੍ਰਾਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਕੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ 110 7 ਆਰ ਓਡਾਂ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।